Ayaq kırıp durmuş idi Peygamberinin sünneti Maturimin gaylen bulur Rabbimizning ni'mati Her gaylege vallah Rabbim baxit quvonishlar bersin Bir-birine şadlık bulup yaşavlarni nasip etsin Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum aziz din kardeşlerim. Biz özümüzün gaile derslerimizni devam etemiz hem bugün Allah Teala tilese gailenin negizi bulgan, gailede er bilen xotinin bir-birsin yaratıp yaşavları, yani gailedagi muhabbet turunda söyleşiriz. Er bilen xotin arasında bulgan uzara muhabbet nindi bulurga tiyişsin desek, kimdir biraz uylap turgandan soň belki Leyla bilen Mecnunniki kibik diyer. Kimdir Tahir bilen Zıhrani iske alır. Kimdir Romeo bilen Juliet'lar yanına gider. Amma min er bilen xotin arasında bola turgan izgi muhabbetke ilgi itip, şundan da bütün kişilikke örnek bulup kelgen Süýükli Peygamberimiz Muhammed hem anın xotini Hadişeni getirir idim. Süýükli Peygamberimizge yaratkan Hadişesi bilen Allah Teala 25 yıl ömür iterge nasip etdi. Allah alarının uzara muhabbetlerin köp türlü sınavlar, ağırlıklar bilen nagıttı. Alar birgeleşip köpmü ot işlerinde yandılar, köpmü sularını gizip çıktılar. Süýükli Peygamberimiz halykny, kişilikni din, iman yoluna çakırganda köp ağırlıklar aşa ötdi. Hem jany sızlangan vakitlarda näq Hadişesinin yanaşasında ol koňulyna tınışlyk tabaydy. Nikahlaşıp 15 yıl turgandan soň alarga Allah Teala'dan iň birinçi hem iň awır sınav kile. Cebrail ferişte bilen birinci mertebe uçraşıp, Süýükli Peygamberimiz qurqıp, qaltıranıp, iyine qayta, hem meni qaplagys, meni tirgiz dip qışqıra. Hadişesi anı qaplap, tirip qoya, tınışlandıra. Hem birazdan nerse buldu dip soray. Süýükli Peygamberimiz Hadişege nindidir özünün bir sirli zat bilen uçraşuwy turunda hem bik qurqıp qaluwy turunda aýta, hem şol wagt Hadişe özünün turmuş tecrübesine tayanıp, özünün zirek akılına tayanıp, ana şunday sözler aýta. Yok, Allah bilen ant etip aýtam, Allah seni bir qaşanda hasretke salmaz. Çünkü sen tuğanlık jiplerini nagıtasın, süýlegende gül dürüsün aýtasın, aldaşmaysın, sen miskinlerge yerdem kolu suzasın, konakka hürmet görsetesin, kişige awır wagtda yardımga kilesin. Mana şuşy Ali Peygamberimizning yanaşasında Togry Abu Bakr'da, Batır Ömer'de, Osman'ı, Ali'yi hem başka sahabeleri de bulmagan wagtda, şuşy awır wagtda onun yanında zirek akıllı, mülayim halykly Hadişesi bola. Süýükli Peygamberimiz Hadişesin bik yaratdy hem ana bulgan özünün hislerin bir qaşanda hem bir kimden de yaşırmadı. Bütün kişi bildi nişik Peygamberimiz Hadişeni hem nişik Hadişe Peygamberimizni yaratkanın. Hatta Allah Teala'nın uluk sınavı bulup Peygamberimiz Hadişesin jirlegeçte o şul kadar qaygırdı kişiler bu yılını qaygı yılı, matem yılı dip atadılar. Hem Hadişe ölüp nice yıllar ötkeçte Peygamberimiz onu gil iske ala idi. Eğer de Hadişenin ismi işitilse, ol unutulup, oturup, onu iske alıp, onun için dualar kılıp, onu uzak etip maqty başlıydı. Hatta Peygamberimizin ondan soň bulgan xotini Aişe, ol şul kadar ay vaqt Hadişe turunda onun söylegenlerini işitip, ol özünün hatta künçiligin tıyalmaydı. Aişe, Allah ondan razı bulsun, Peygamberimizin xotinlarından Hadişege kibik birsine de künleşkenin bulmadı diye.
Gerçi аны күргәнем булмаса да. Ул сөйкле пәйгамбәребез Хадишәне гел искә ала иде. Еш кына сарык суйсак, аның бер өлешен кисеп Хадишәнең туганнарына җибәрде. Кай вакыт мин үземнең көнчелегемне тыя алмыйча пәйгамбәребезгә бу дөньяда Хадишәдән башка хатын-кызлар юктыр инде дип тә әйтә идем. Ул исә сабыр гына Хадишәм, ул шундый иде. Ул миңа балалар тудырды дип сөйләвен дәвам итә иде диде. Гадәттә күңелең, йөрәгең белән бер кешене яратсаң, ул кешегә булган хисләрең аның якыннарына, аның белән бәйле затларга да күчә. Һәр хәлдә күчәргә тиеш. Риза Фахриддин бу хакта Ләйлә белән Мәҗнүн дастаныннан шундый минемчә кызыклы мисал китерә. Бер вакыт Мәҗнүн ризык сорап килгән этне күргәч, аны шул кадәр кадерләп, күлмәгенең итәгеннән ашата. Кешеләрнең бу хәлгә аптырауларын күргәч, ул бер вакыт Ләйләм янына баргач, юлымда бу эт очраган иде. Шул вакыттан бирле ул күңелемә якын булып калды дип әйтә. Үзенең дустын яраткан, әлбәттә, ул дустының гаиләсен, аның балаларын, аның әти-әнисен ярата. Хәләл җифетен яраткан, ирен, хатынын яраткан, әлбәттә, аның әти-әнисен, аның әби-бабасын, аның туганнарын якын итәргә тиеш. Әгәр дә егет белән кыз өйләнешеп, ире хатынына яки киресенчә, матурым, мин сине яратам һәм яратырмын инде, ләкин әти-әниеңне дә, абыеңны, сеңлеңне дә миңа яратырга кушма инде дип әйтү ул гадел түгел. Әгәр дә сиңа кемдер яратырдай кызны, яратырдай улны үстереп биргән икән, моны кем эшләгән һәм бу кемнең тырышлыгы икәнен онытырга һәм рәхмәтсез булырга ярамый. Сөйкле пәйгамбәребез Хадишәсе исән булганда да аның туганнарын хөрмәт итте. Хадишә вафат булганнан соң да аның туганнарын үзеннән ярак айтмады. Бер вакыт пәйгамбәребезнең өенә Хадишәнең бер туган сеңлесе хәле килеп, өйгә керергә рөхсәт сорый. Пәйгамбәребез аның тавышында Хадишәсенең тавышын танып, иң элек сискәнеп китә, аннары соң сөенеп, "Я Аллаһ, бу бит хәле" дип әйтә. Икенче бер вакытта аларның иләренә бер әби килә һәм пәйгамбәребезгә үзенең исемен әйткәч, пәйгамбәребез аның шундук хәлләрен сорашырга тотына, аны хөрмәт белән кунак итә, хөрмәт белән озата һәм бу хәлне күреп Гайша гаҗәпләнеп кала һәм соңыннан тыныч кына, "Эй Аллаһның илчесе, бу нинди әбисең, бу син шул кадәр аңа хөрмәт күрсәттең" ди. Шул вакыт пәйгамбәребез бу әби Хадишәм исән булганда аның янына килеп йөри иде дип әйтә. Ягъни бу Хадишәмнең иптәш кызы иде ди. Сөйкле пәйгамбәребез Хадишәсен яратты, чөнки ул аны яратмыйча мөмкин түгел иде. Хадишә 25 ел үзенең иренә изгелек кылды. Аның өчен бер нәрсәсендә кызганмады. Ул аңа бер качан да тавышын күтәрмәде, каршы бер сүз әйтмәде. Пәйгамбәребезнең күңеле тишеп, канаты кайрылып кайтканда, ул пәйгамбәрнең рухын күтәрү өчен, борчуларын бетерү өчен сүзендә, җаенда таба белде. Әлбәттә, Хадишәнең кылган изгелекләре нәтиҗәсез калмады. Хадишәгә Аллаһ Тәгаләдән зур сөенечле хәбәр белән җир өстенә Җәбраил фәрештә үзе килде. Пәйгамбәребез мәгарәдә Җәбраил фәрештәдән Коръән дәресләрен алганда, алар янына Хадишә килә. Җәбраил фәрештә аны алдан күреп, "Синең яныңа Хадишән килә. Ул сиңа савыт белән әллә ризык, әллә су алып килә. Килгәч тә, син аңа Раббысыннан һәм миннән
сәлам тапшыр. Аны жәннәттә көткән йорт белән сөендер. Ул йортта Хәдичә һичбер борчу күрмәс, һичбер тавыш ишетмәс. Субханаллах, иренә күрсәткән хезмәте өчен Аллаһ Тәгалә Хәдичәгә җәннәт бакчасында йорт әзерләгән. Әлбәттә, Иҗмах йортының өстенлекләре күптер, әмма ни сәбәпле Җәбраил аның ике сыйфатын искә алды һәм анда һичбер борчу һәм тавыш булмас диде. Чөнки Хәдичәнең өендә Пәйгамбәребез ничә ел яшәп, бер вакытта да борчу күрмәде, бер вакытта да ул өйдә тавыш чыкканы булмады. Шуңа күрә җәннәттәге йорты да Хәдичәнең шундый булачак. Раббым Аллаһ Хәдичәдән разый булсын. Пәйгамбәребезнең Гайшәсенә булган кадр-хөрмәте, мәхәббәтенә карасаң да, субханаллах, бу сокланырлык нәрсә. Чыннан да ул хәерле, идеал ирнең үрнәге булды. Ул үзенең гаиләсен бик яратты. Берәр җиргә китсә, аларны сагына иде. Аларның күңелләрен күтәреп, алар белән шаяра, уйный, көлә белде. Гайшәсенә булган хисләрен дә Пәйгамбәребез бер кемнән дә яшермәде. Бер вакыт Амр ибн Гас дигән сахабасы килеп, "Эй Аллаһның илчесе, синең иң яраткан кешең кем?" дип сорагач, ул Гайшәм дип җавап кайтарды. Сөйкле Пәйгамбәребез еш кына үзенең бит кулларын Гайшә белән бер савыттан юа торган булган. Бер вакыт ул Гайшәдән алда җитшим дип, тизрәк кулы белән суны алырга керешкәч, Гайшә, "Миңа да калдыр инде", дип, ашыгып суны үзенә тарта башлый. Шулай бер көнне сәфәр кылган вакытта Пәйгамбәребез Гайшәгә "Әйдә, узышабыз" дип әйтә. Шуннан соң алар йөгереп узышырга тотыналар. Һәм Гайшә Пәйгамбәребезне узып китә. Вакытлар узгач, алар янә сәфәр кылганда тагын узышып карыйлар. Һәм бу очракта Пәйгамбәребез Гайшәне артта калдыра һәм елмаеп, "Менә бу сиңа теге вакыттагысы өчен" дип әйтә. Кай вакыт Гайшә үзенең яшьлеге белән кичләрен сөйкле Пәйгамбәребезгә әллә нинди озын хикаяләр сөйләгән. Һәм Пәйгамбәребез сабыр итеп аны тыңлап утыра торган булган. Бер караганда Пәйгамбәребезнең күпкә мөһим һәм кирәклерәк эшләре дә шактый. Ләкин ул үзенең хатынын тыңлау өчен, аның күңелен күрү өчен бер вакытта да вакытын һәм ихтибарын кызганмаган. Пәйгамбәребез сизгер күңелле булган һәм ул Гайшәнең кәефсез вакытларын бик тиз сизеп алган. Әлбәттә, ирең пәйгамбәр булса, аңа үпкәләсәң дә үпкәңне яшерәсеңдер инде ул. Шуңа күрә Гайшә дә кай вакыт хисләрен күрсәтмәскә тырышкандыр, ләкин Пәйгамбәребез барыбер аны сизгән. Бер вакыт ул аңа "Мин синең ачулы булуыңны, үпкәле булуыңны да, риза булуыңны да беләм" дигән. Шул вакыт Гайшә "Син аны каян беләсең?" дип гаҗәпләнгән. Пәйгамбәребез "Әгәр син миннән разый булсаң, син әйе Мөхәммәднең Раббысы белән ант итәм дисең. Әгәр миңа үпкәләгән булсаң, әйе Ибраһимнең Раббысы белән ант итәм" дип әйтәсең. Шул вакыт Гайшә "Әйе, син дөрес әйтәсең, ләкин мин үпкәләгән вакытта да синең исемеңне генә әйтми торам" дип әйткән. Шуңа күрә гаиләдә дә ир белән хатын бер-берсенең кәефен күрә белергә, сүзсез дә тоя белергә тиешләр. Гаиләдә булган мәхәббәт үсентесенә ир дә хатын да көн сайын сулар сибәргә тиешләр. Аллаһ биргән һәр ниғмәтне саклау, аны ныгытып яшәү безнең бурычыбыздыр. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Аллаһының бийек аятларыннан ул сезгә, сезнең үзегездән күңел рәхәте, күңел тынычлыгы табу өчен хатыннар бирде, арагызда әлфәт, мәхәббәт һәм дуслык булдырды." Аллаһ Тәгалә ир белән хатынның йөрәкләренә бер-берсенә карата салган мәхәббәт хисләрен үстермичә,
аны ныгытмыйча булмый. Бер-береңә изгелек кылып, бер-береңә хезмәт итеп, бер-береңне сөендереп яшәү үзара мәхәббәт, дуслык хисләрен арттыра. Бер-берең белән гел низаклашу, бер-береңнән гаеп эзләү, бер-береңне алдау, хыянат итү, бер-береңне ишетмәү, күрмәү, аңламау, мәхәббәт хисләрен какшата, әллә нинди нык кебек тыелган күперләрне дә җимерәдер. Мәхәббәт булган гаиләдә иң элек үзеңне, үз мәнфәгатеңне кайгырту түгел, юк, хәләл җифетеңнең хисләрен, аның мәнфәгатләрен өстен кую мөһим. Миңа бу ошамый дип кенә түгел, аңа ошар микән дип яшәү кирәк. Раббым безгә хәерле, мәхәббәтле, бер-беребезне ишетүче, бер-беребезне аңлаучы, кайгыртучы гаиләләр булып яшәргә насыйп итсен, исән, имин булабыз. Бәхет куанышлар бирсен, бер-береңә шатлык булып яшәүләрне насыйп итсен.